केवल बेकारी नुहे बिहार विकास जोड़ा सबुठ पछे शिक्षा स्वास्थ्य ठू आरंभ करी बिहार बदलिया चाहूँ बिहार जो मर्यादा होती बिहार भारत वर्ष सबुठ पछुआ राज्य भाव में शिक्षा कुसंस्कार भितर अच्छी ए राज्य को बदलिया से व्यवस्था कर बदल सारा राज्य में कैंपेन कैंपेन लोक प्रभावित होती बहुत योग्य लोक शिक्षित योग्य लोक विभिन्न वर्गर देले शिक्षित योग्य लोक उच्च वर्गर लोक से दृष्टि से क्या केते दूर कौ सीट्रे कौ वर्ग को आकृष्ट करें शिक्षित श्रेणी भितर प्रति गोटा बड़ समर्थन अच्छी शिक्षित युवक मान प्रति गोटा बड़ समर्थन अच्छी तार इफेक्ट कौन देखा निर्वाचन फलाफल कह कि 10% भोट जब कौ दलर से ने कौ गोष्ठी ने कारण गत निर्वाचन जो होता 2020 से एनडीए और महागठबंधन भोट व्यवधान मात्र 12,000 भोटर टोटाल भोट व्यवधान था सारा राज्य में मात्र 12,000 भोट अधिकार एनडीए सरकार करथिला तेणु ए व्यवधान को कमेवा ए व्यवधान को जदि प्रशांत किशोर को दल जनस्वराज कहा भोट नब कौ श्रेणी भोट नब तापर बहुत कथा निर्भर कर किंतु सेठी जो भित्तिभूमि उपर जो प्रसंग उपर निर्वाचन होउची से प्रसंग भितर किंतु बर्तमान पहुँचलानी सेटा मत कौन अफेक्ट कर देखा कथा गिरिराज सिंह जमी कथा कही दौरान मुसलमान के विरुद्ध में आरंभ कर सी नमाकाराम कहीदे कथा कहले कि आम सब सुविधा नौ आम दौचु खाद्य दौचु सिलिंडर दौचु आमको दौ सम दौरान सब सुविधा पाँच आम विरुद्ध जाऊँ नमकाराम कहीदे अंडमान भी केमती कहीदे जे आम सब दौचु खावा दौचु सिलिंडर दौचु अन्य जिन रास्ता करुँ करुँ आम विरुद्ध जावा उचित नुह से सरकार जहाँ कर सब एनडीए बा बीजेपी या जमी बारे बर्तमान जी दिखाई लोक मान जो निर्वाचन पूर्व कही सब गोष्ठी की से भावुँ आम देचु सरकार देते मोदी देते नीतीश कुमार देते से अनुसार आमको भोट दियो यही जो कथा नहीं बिहार भीतर कहूँ बिहार गोटे बड़ कथा देखो भारत वर्ष सबू राज्य अपेक्षा बिहार राजनीतिक सचेतनता बहुत अधिक आप बहु आंदोलन भारत वर्ष में स्वाधीन संग्राम पूर्व भी बहु आंदोलन आरंभ हो बिहार शेष जयप्रकाश आंदोलन देखी समाजवादी आंदोलन देखते आमर किंतु बिहार रे जनसचेतना सत्वे तांकर नेतृत्व लोक जनसचेतन जेते तेले लोक को संगठित करने लोक नापी नेतार आवश्यकता हुए बिना नेतार हो पारनी बड़ बड़ नेता मैंने से राज्य जन्म होती गला 30 वर्ष है जे देखा जाए गला 30 वर्ष 90 वर्ष आज भर से राज्य जो नेता माने प्रमुख भूमिका रही से भितर हेले लालू प्रसाद यादव बर्तमान तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव नीतीश कुमार रामविलास पासवान थे से बर्तमान मृत्यु पुओ बर्तमान चिराग पासवान यही नेता माने को नेकी से राज्य राजनीति चली प्रशांत किशोर नुआ भाव बीजेपी भोट पाउची बीजेपी जो भोट पाउची भोट आधार भोट पाउची बीजेपी नेता कहले निज राज्य सेमती कई प्रतिष्ठित नेता नहांती जो मैंने मुख्यमंत्री होती सम्राट चौधरी हूँ से राज्यर नेता भाव स्वीकृत ही ना नरेंद्र मोदी ना से भोट हो मोदी गोटे इन्फ्लुएंस अच्छे प्रभाव अच्छे तेणु मोदी किंतु एमाने बिहार रे मु कहली बिहार रे गोटे बड़ कथा होची सेमानकर गोटे आंचलिक बिहारी कहले जहाँ भावना तांकु जो नेतृत्व दरकार मु कहली जमती लालू यादव पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार रामविलास चिराग पासवान तांकर निजर नेतृत्व विकास से चाहूँ राउंड रे तांकु केंद्र करी बिहार राजनीति चली से दृष्टिकोण गोटा कथा उठुची जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हे कि नहीं जो प्रश्नवाची आसी जाऊँगी एकरे बीजेपी आरजेडी जो कांग्रेस सांगे जातीय दल सांगे बद आस जाऊँगी सेठी भितर भितर चली आरजेडी आउ जनता दल यू भितर गोटे भितरी बुझामणा कि निर्वाचन जरिया आसब कि आने कि लोग उद्यम कर बीजेडी जेडीयू और आरजेडी मिसी
ଯଦି ବାମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ସେଠି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 14 ପରେ। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 14 ପୂର୍ବରୁ এই ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏନିଥିଙ୍ଗ ମେ ହାପନ୍। ଯେହେତୁ ନୀତିଶ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଜେଡିର କଂଗ୍ରେସ ସେଥିର ଯେଉଁ ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, କାରଣ ଆର୍ଜେଡି ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେ ଦେଖାଯାଏ 95ଟା ଆସନରେ 95 ସିଟ୍ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଜେଡିୟୁ ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍ଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯିଏ ଜିତିଲେ ଆର୍ଜେଡି ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଡି ଜିତିଲା, ଜେଡିୟୁ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ଜିତିଲେ। ଗୋଟାଏ ମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ 95ଟା ଆସନରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 243 222 ଦରକାର, ଆଉ 27ଟା ଆସନ ଦରକାର। ଏ 27ଟା ଆସନ ଯଦି ହାସଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏମାନେ ସରକାର କରିବେ। একথা ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଆସୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏଗ୍ରି କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏଗ୍ରି କରିବେନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 14 ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 14 ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବହୁତ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚାଲିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିହାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସହଜରେ ଏମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିଶ୍ର ହେବା ଦର୍ଶନ। ନୀତିଶ କୁମାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ନୀତିଶ କୁମାର କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲାଣି, ତେଜସ୍ୱୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନୀତିଶ କୁମାର ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ରୁହନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର 14 ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁକା ବିଜେପି ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା, କାହିଁକିନା ବିଜେପି ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା, ସେଭଳି ଭାବରେ ନୀତିଶ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପାଇଁ ଯେତିକି ଏଇଟା ତାଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁକା। କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ରିଭାଇଭାଲ୍ ପାଇଁ ସେ ବିହାରରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରିଭାଇଭାଲ୍ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫଳରେ ଯେତିକି ଆସନ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ସେ 60 ବା 61 ଆସନରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବେ ମହାମେଣ୍ଟରୁ କେତେ ଆସନ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ଗଲାଥର ତ 19ଟି ପାଇଥିଲେ, ଏଥର ଅଧିକା ପାଇବେ କି ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ବିହାରରେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା କିଛି ପିଛଡ଼ା ବର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଜାତିଗତ ଜନଗଣ। କିନ୍ତୁ ବିହାର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଜେଡି ଥିଲେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଥିଲା ନୀତିଶ କୁମାର ଦେହତେ, ସେଠି ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଇଛି। ଜାତି ଜନଗଣନାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ କେଉଁଠି କେଉଁ ବର୍ଗର କେତେ ଲୋକ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇଛି ସେଇଟା ବିହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହିଁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର 14କୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲି ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ନେତାମାନଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା, ନୀତିଶ କୁମାର, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ଇଭେନ୍ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ।